कुटुंब लोक मैंने 11 दिन पर्यंत अशौच पालन करेंगे आज्ञा ताठू अधिक दिन पालन कर कौटी लिखा आमर आज्ञा एते आम मैंने बदलिया गलु आज्ञा ठाकुर पूजा करने पड़ो बोली आज्ञा अलग गोत्र लोकर किए खराब आम घर ठाकुर पूजा बंद आम घर तो नेगेटिव एनर्जी भूत तुम आसिक आम घर रमर लाभ हम कौन जो लोग खराब होगा आम जो ठाकुर पूजा करूला बेले ताकि पानी दबा ताकि रख करदे अरे से पुण्य फल सी पाइब वैकुंठ प्राप्ति हम कि आम लोक मैंने बुझे कौन जड़े खराब हो गले दिए पूजा पाठ बंद वर्षक पर्यंत घरे दीप जड़बनी धूप काठी लगे तुलसी पूजा हेनी तुम घरे प्रेत आसी रही आ जो घरे धूप दीप दिया हम आ डुमा विषाद तुम घर रही जीवे पड़े तेणु ये घरे बुझा दरकार जे जेन आपण माने मना कर पचारे जे बापा मन कर आमर जी अच्छा आम भटुआ बस से हनुमान मंदिर पूजा करवा लगे पचारे जदि किए गोटे खराब हो गला से वर्ष पर्यंत हनुमान मंदिर पूजा छाड़दे गोटे पूजारी पूजा छाड़देव मन कर आम जो रघुपंडित मोसार आई गोटे खराब हो गला से वर्ष पर्यंत पूजा छाड़दे पूजा छाड़े से रोषे खाइब कौन तेणु जदि नियम है 12 दिन पर सी शुद्ध हो सी घंटी बजे मंदिर पूजा करें नियम गोटे आने मान नियम गोटे कथा ए नियम समझ समान हवा दरकार तेणु जहा हो जिते सान भाईटा मरी हिरण्यकश्यपर नजर पड़गला परिवार जाक लोक समस्ते कांदुंट माँ कांदुची सान भाई स्त्री कांदुची समस्त बुझेगला कहला माँ मो भाईटा मरी ना कहीं मो भाईटा सामला कहते आज्ञा जीवन में आत्माकार मृत्यु नहीं गीतार भगवान कौन कर नैन तिन्नती सप्राणी नैन दहती पावक आज्ञा जीवन में आत्मा का मरेनि केवल शरीर का मरे ये अनुज मरणर तापे संसार माया बोल भगवान मन मन भाविला माँ को उजला कला माँ आलो मो भाईटा मरी आत्माटा अमर मो भाई नुआ लुगा पुराना लुगा छाड़ी नुआ लुगा गोटे पिंधि अच्छा बापा मैंने माँ मैंने कह जदि आमको नुआ लुगा पिंधे को मिलवा आज बड़ा नुआ लुगा गोटे पिंधे मुझ मन कांदी सागे सागे पिंधि पुराना लुगा नहीं पिंधा नुआ लुगा पिंधा अध कौन आज्ञा नुआ लुगा पाइला आम जमी मन खुशी हुए आम आत्माटा से आत्माटा पुराना घट छाड़ आ गए नुआ घट तेल मिलगला आज्ञा तेणु ये मरीगले कांदा कथा नुह हिरण्यकश्यप समझे बुझेगा कि निजे बुझेगा कौन मो भाईटा को जी मारी मारी आज्ञा ये से गोटी हिरण्यकश्यप जहाँ कहूला से कहून कहले अनेक हिरण्यकश्यप आज्ञा कहे गोटे कथा कला गोटे कथा तेणु जो लोक आचरण आचरण दीटा जाक सामान नथिब आपण भावे हिरण्यकश्यप वंशधर जमी गोटे गाँव में आज्ञा प्रवर्तन होता जदि प्रवर्तन होता है आज्ञा पंडित भांग खाइबा अभ्यास अच्छा भांग खाइबा लोकटा पाटे सब तेणु ये भांग खाई प्रवर्तन दिए पाटे आज्ञा चेप बाहर तेणु मूर्ख लोक पचारा कहला पंडित जी कौन प्रवर्तन तुम करुच भांग खाई काटुन भाई तुम छेप बाहर नाचो पंडित पाटे छेप बाहर शुद्ध गंगा जल पाटे मोर बाहर ये लोकटा गोड़ पड़गला कला पंडित मुझे ये तुम पाटे गंगा जल छे जानी तार मेजिके कहला कला बुझिलु पंडित में गोटे भल टिफिन करे कौन ना भल कर रागुआ लंका देकर लंकार चप लंकार पकुड़ी खाली लंका रोषे कर
ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ପାଗିଛି ଖାଲି ଲଙ୍କା ମାନେ ଲଙ୍କାର ଚପ ଲଙ୍କାର ପକୁଡ଼ି ଲଙ୍କାର ବରା ହେଲା ଭଲ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇକିନି ମନ କଲା ପଣ୍ଡିତଜୀ କାଲି ଟିକେ ମୋର ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବେ ପଣ୍ଡିତ ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଟିଫିନ ମିଳିବା ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବା ଲୁଗାପଟା ମିଳିବା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ ଇଏ ଗରମା ଗରମ ପକୋଡ଼ି ଚପ ପକୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲଙ୍କା ପକୋଡ଼ି ଲଙ୍କା ଚପ ଲଙ୍କାର ଭାଜି ସବୁ ଆଣି ଧରିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ପଣ୍ଡିତାର ନେଇ ଜାଣି ସବୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ପକୋଡ଼ି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ପାଟିରେ ତ ଦଳିଲା ଇଏ ଜମା ପାଣି ଆଇଲାନି ଗୋଟେ ଖାଲି ଗଡ଼ିଆ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲା ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ପାଣି ଗୋଟେ ଦଉନ କାଟି ପଡ଼ିଲାନି ନା ନେଇ ପଡ଼ିତ କାଲି ତ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଟାକୁ ଏନେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଗଙ୍ଗା ରଖି ପାଣି ରଖିବି ମୋ ଘରେ ଘରେ ଛିଡ଼ିବା ଲାଗି ଆଉ ଯେବେ ପାଣିଟା ବାହାରିବା ଖଣ୍ଡେ ପିଇଦେବେ ତ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିବାଟା ଯାହା କରିବେ ସେଇଆ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ମରିଗଲେ କେହି କାନ୍ଦନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଥା କିନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ମାରିବା ହେଲେ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ କୋଉଠୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ କୁଆଡ଼େ ଆଢ଼ଟେ କେଉଁଠି ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ସିଏ ଶକ୍ତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କାହା କହିଲେ ଯଜ୍ଞାରାମ ଜପ ଯଜ୍ଞ ସିଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆମେ ମାନେ ଜପ କରିବା ଆମ ଶକ୍ତି ସେତିକି ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ମନେକର ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଗଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଥିଲେ ନଈଟାର ଗତି କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଲୁଚେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଜପରେ ଅଛି এইଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ଜପ ଯଜ୍ଞ ଏ ସଜନ ଆପଣ କୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଗଣି ଗଣି କରି କୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥାଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ତା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ 2 କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୋଉନ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 3 କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ 4 କୋଟି ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଜପ କରିବା ଆମର ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ এইଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେମାନେ ଆମେ କଥା ନେଇ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଳ ପଛେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସେତିକି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ କଲା ଆମ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତରେ ଗଲାବେଳେ କୟାଧକୁ କହିଲା କଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ତପସ୍ୟା କରିବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ହେବି ତାପରେ ମୋ ଭାଇକି ଯିଏ ମାରିଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଫେରିବି ପଳେଇଗଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭାରିଣୀ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବତା କରିବେ ବିଚାର ସର୍ବସେ ଆମର ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା ଦେବତା ମାନେ କି ଏ ସଜନ ମନେ ରଖିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ବାଧା ଆସିବାଟା ଭୟ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବାର ଥିଲା
ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କ ବାଘରେ ଆମର ପୁଣି ମାଘ ମାସ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଟିକେ ବଢିଲା କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ଶୀତ ବଢିଯିବା ଶୀତ କାଠୁ କମିବ 2 ଦିନ ପରେ କମିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ଶୀତକୁ ସହିକି ଠାକୁର ମାନେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ଏ ଦରମା ଆସିବ ଆଉ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲେ ସେ ରହିବ ଭଗବାନ କହିବା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କାହାକୁ କୃପା କରିଦେବା ଏ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଲାସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ କରିବା ଇଆ ସାନ ଭାଇଟା ତପସ୍ୟା ନ କରିକି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ପାଦ ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେଣି ଆମକୁ ଆଉ ରଖିବନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ନାରାୟଣକୁ ତପ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ କଲେ